আপনারা দেখছেন আমার পাশের ছবি, যে জাজের ছবি। জাজ আপনার কিংস কাউন্সিল, সে পানিশমেন্ট সেন্টেন্সিং রিমার্ক গুলো করে যাচ্ছিল এই মহিলাকে, যে সেন্টেন্স দিচ্ছিল লাইফ ইমপ্রিজনমেন্টের আগে, যে বিভিন্ন রিমার্ক গুলো করছিল, আপনারা শুনছেন সেগুলো জাজের মুখেই। ও এই বৃদ্ধা 67 বছর বয়স্কা, 67 ইয়ার্স ওল্ড এই বয়স্কা মহিলাকে সে মিট করেছিল চার্চের মধ্যে, এবং যে হত্যা করেছে মহিলাটা তার বয়স ছিল 34 ইয়ার্স। The message that passed between the two of you showed she was very well aware of your problems with regards to the house and was proactive in attempting to help you. এই বৃদ্ধ মহিলা এবং ওই যে হত্যা করেছে তার মধ্যে যে টেক্সট মেসেজ আদান প্রদান হয়েছে, এতে বোঝা যায় মহিলা তাদের যে অর্থনৈতিক যে একটা ডিফিকাল্টি ছিল এটার ব্যাপারে খুবই অবগত ছিল, সম্পূর্ণ তাদের ডিফিকাল্টিটা জানতো, এবং জানার পরে সে খুবই প্রোঅ্যাক্টিভ ছিল, তাকে হেল্প করার জন্য চেষ্টা করতেছিল, তাদেরকে হেল্প করার জন্য কিভাবে তাকে হেল্প করা যায়। And this culminated in her offering to give you 200,000 pounds to spend to the house. এবং এই তোমার অবস্থা, তোমাদের ডিফিকাল্টিটা দেখে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তোমাকে 200,000 পাউন্ডের লোন দেওয়ার জন্য। এবং এই 200,000 পাউন্ড দেওয়ার জন্য সে প্রতিজ্ঞা করেছিল এই মহিলাকে। The offer, however, which she withdrew a few days before you killed her. কিন্তু যে অফারটা দিয়েছিল সে কয়েকদিন আগে সে উইথড্র করেছে তুমি হত্যা করার জাস্ট কয়েকদিন আগে, which I am sure is what led you to do what you did. এবং আমি নিশ্চিত, জাজ বলছে কি, আমি নিশ্চিত এই যে তোমাকে যে পয়সা দেওয়ার জন্য যে একটা প্রতিজ্ঞা করেছিল, আপনার এই প্রতিজ্ঞাটা সে রাখতে পারে নাই, এই কারণেই তুমি তাকে হত্যা করেছো, এছাড়া অন্য কোনো কারণ নাই। এই কথাটা রিচার্ড মার্কস কিংস কাউন্সিল আপনার এই কথাটা বলছিল। এবং the victim's head was cut off by মিশেল, এবং বলছে কি তুমি তার মাথাটা কেটে বডির থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল, এবং decided to murder the vulnerable divorcee and fake her will to inherit the bulk of her estate worth more than 700,000 pounds. এবং তুমি তাকে হত্যা করেছো তার ইনহেরিটেন্স করার জন্য, তার উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য, তার সম্পদের যেটার মূল্য ছিল প্রায় 700,000 পাউন্ডের মতো। The osteopath killed this 67 years old lady. সে আপনার পড়াশোনা করছে, যার জন্য তার শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল, সে অস্টিওপ্যাথ ছিল, এবং এই মহিলাকে সে হত্যা করেছিল বাই হিটিং হার ওভার হার হেড the weapon before then cutting off her head. তাকে ওয়েপন দিয়ে তার মাথার মধ্যে আঘাত করেছিল বারে বারে, এবং তারপর তার মাথাটাকে কেটে বিচ্ছিন্ন করেছিল তার বডি থেকে। এটা আরো অনেকগুলো আছে, আপনারা এখন, আমি কন্ট্রোল রুমকে রিকোয়েস্ট করছি আপনারা প্লিজ জাজের স্পিচটা প্লে করেন, বাকি আর কতটুকু। Which I am sure is what led you to do what you did. On the morning of the 11th of June of last year, you set off early from your home address, taking with you a large suitcase, which it was evident from the CCTV was either empty or had very little in it. You went by public transport to her address, and you stayed there for over 5 hours. When you emerged from the property,
It was clear from the CCTV evidence that you had injured your hand. I'm satisfied that can only have happened whilst you were inside the house and must have occurred in the course of the killing. Later that evening, you attended St Thomas's Hospital, where you were treated for a fractured finger. You claimed that had occurred when you trapped it in a car door. In my judgment, that was clearly a lie. The suitcase that you had taken to the house was now very obviously full and heavy. You also now had with you another case. I'm sure that this other case was the one that the police later recovered from your home. It is clear that it belonged to Deborah Chong, and it contained many documents that also belonged to her, including her passport, driving licence, naturalisation papers, bank credit, and other loyalty cards. That large suitcase contained Deborah Chong's body. I have no doubt that you had killed her whilst you were at her house, and, absent any explanation from you, given that you went no comment throughout your police interviews and did not go into the witness box, I am driven to the conclusion that you went to her house that morning with that intention in mind. 2 weeks later, you hired a car for a period of only 24 hours. You were seen on CCTV to put that large suitcase into the hire car. It was clearly heavy, such that you needed a trolley to wheel it down the road and into the car. That is because it contained Deborah's body. You then drove down to Devon, where you clearly planned to dump her body. But your plans went awry when you had a puncture which had to be attended to by the AA. This meant that you had rather less time down there to find a place to secrete the body than you had envisaged, hence why you were unable to find a more remote location than you did. The place that you alighted upon was at the bottom of some steps on a public footpath by some woodland adjacent to Bennett Road in Salcombe. A truly telling piece of evidence against you was the fact that that evening, after the punctured tyre had been repaired, your hire car was seen being driven by you on Bennett Road, 50 metres away from where Deborah's body was found the following afternoon by a lady who was out walking. That grim discovery was made all the worse by the fact that her head had been cut off. It was not found until a number of days later, some 10 metres away from the body, further down the hill beneath some undergrowth. Because of the extent of decomposition of the body, the pathologist who carried out the autopsy was unable to ascertain the cause of death. But what was found was that she had suffered a comminuted fracture to the skull, as well as multiple rib fractures. As part of your degree, you were taught anatomy, and you included on your website, which advertised your services as an osteopath, the fact that you had experience in the dissection of human bodies. হ্যালো, দর্শক আপনারা শুনছেন জাজের স্পিচটা। আপনার
উনি একের পর এক বিভিন্ন ফ্যাক্ট গুলো বলে যাচ্ছিলেন, এবং যেই কারণে উনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন সেই রিজন গুলো দিয়ে যাচ্ছে, কি কারণে তাকে লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট দেওয়া হয়েছে। এবং এই মহিলা তাকে ডেড বডিটা, এই 67 বছর বয়স্ক মহিলার, বৃদ্ধার ডেড বডিটা ট্রান্সপোর্ট করেছিল একটা সুটকেসে করে। সে অনেক দূরে, সে ডেভনে নিয়ে গেছিল, একটা জঙ্গলাকীর্ণ জায়গার মধ্যে সে এখানে আপনার ড্রাইভ করে নিয়ে গিয়েছিল। এবং লাস্ট ইয়ার আপনার ওর আপনার যেদিন মানে সাজা দিয়েছিল তার আগের বছর জাজ বলতেছিল কি, she shot the body inside the suitcase এবং in the boot of a hire car and drove to Salcombe, Devon. She stored the body inside the suitcase. সে মানে স্টোর্ড মানে সে ভরছিল, মানে রাখছিল পুরো ডেড বডিটা আপনার কারের মধ্যে, এবং তারপরে বুটের মধ্যে রেখে তাকে আপনার ড্রাইভ করে নিয়ে গেছিল ডেভনের মধ্যে, সি বিচের আপনার সি শোরের কাছে। এবং জাজ বলছে কি, জেল দ্য আই হি জেল দ্য কিলার, ওকে, বিকজ দিস ওয়াজ ফর গেইন, ফর মানি। সে অর্থ লাভ করতে চাইছিল, এই অর্থ লোভে সে তাকে হত্যা করেছিল। En route to Salcombe, the Volvo blew a tire. আপনার গাড়ির যে টায়ার ছিল ওইটা ব্লো আপ করেছিল, আপনার ভলভো টায়ারটা ব্লো করেছিল, মানে ফেটে গেছে। and Michelle was faced to drive into a service station and call her assistance. এবং সে একটা পেট্রোল স্টেশনে ড্রাইভ করতে হয়েছে, কারণ গাড়ি পাংচার হয়ে গেছে, এবং সে ফোন করেছিল একে অ্যাসিস্ট্যান্সের জন্য, মানে মানে তাকে হেল্প করার জন্য। The repairman called to change the wheel, described her as a confused demeanor and odd nasty smell outside the vehicle. যে ওয়ার্কম্যান আসছিল রিপেয়ার করার জন্য, সে বলছিল কি তাকে খুবই কনফিউজড দেখা গিয়েছিল, বিভ্রান্তকর আচরণ করছিল সে, এবং একটা নাস্টি, খুব খারাপ একটা স্মেল আসতেছিল তার গাড়ির থেকে। এই বক্তব্যগুলো আপনার যে কার রিপেয়ার করতে আসছিল সে বলছিল। Jurors heard that none of the people who came to her aid saw the large blue suitcase in the boot. কেউ কিন্তু তার ব্লু সুটকেসটা গাড়ির বুটের মধ্যে দেখে নাই, এবং suggesting she had stashed it somewhere nearby, according to the prosecution. এতে মনে হচ্ছিল কি, যেহেতু তারা ওইটা বুটের মধ্যে তার মানে মৃতদেহটা সুটকেসের মধ্যে যেটা রাখছিল সেটা দেখে নাই, এতে মনে হচ্ছিল সে এটা অন্য কোথাও ফেলে দিয়ে আসছিল। এবং হেডলেস বডি ওয়াজ ফাউন্ড বাই দ্য হলিডে মেকার। যারা ওইখানে ডেভনে হলিডে করতে গেছে তারা তার বডিটা, মাথা থেকে বিচ্ছিন্ন যে বডিটা তারা দেখছে উডল্যান্ডের মধ্যে, একটা জঙ্গলাকীর্ণ জায়গার মধ্যে, ফুটপাতের মধ্যে, নেক্সট ডেতে দেখছে তারা সেটা। এবং এটা দেখার পরে মেম্বার অফ দ্য পাবলিক ফাউন্ড দ্যাট ওল্ড লেডিস বডি ডিউরিং এ ওয়াক উইথ হার ফ্যামিলি। সে যখন হাঁটছিল তখনও সে আরেকজন
নিয়ার বাই একজন লোক, সেও তার বডিটা দেখছিল। On finding the remains lying at the bottom of the steps on a public footpath, the women called the police. The first women যে আপনার ডেভনের ওই বিচের মধ্যে হাঁটছিল, সেইটা দেখার পরে সে পুলিশ কল করেছে, এবং এরিয়া ওয়াজ cordoned off and extensive search began, এবং একটা বিশাল একটা অনুসন্ধান শুরু হয়েছিল। On July 1, the head was discovered around 10 meters away, further down the hill in undergrowth. এবং কয়েকদিন পরেই তার মাথাটা দেখা গেছে আপনার এই একটা 10 মিটার দূরে একটা আন্ডারগ্রোথ একটা মানে জঙ্গল হিলি এরিয়ার মধ্যে তারা ওইটা তার মাথাটাও পাওয়া গেছে, এবং তাকে জেল দিয়েছিল লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট, এবং জাজ বলছে কি তোমাকে মিনিমাম 34 ইয়ার্স থাকতে হবে, এবং ওর পরে তাকে ছাড়বে কিনা সেটা নির্ভর করবে প্যারোল বোর্ডের উপরে। তারা যদি মনে করে সে তখনও সোসাইটির জন্য ক্ষতিকর, সে রিস্কি পার্সন, সে সেফ পার্সন না সোসাইটিতে থাকা, তখন তারা তাকে ছাড়বে না। আপনার জাজ বলছে কি the sole mitigation is that you are effectively a woman of previous good character। বলছে কি তোমার একটা ভালো চরিত্র আছে, তোমার কোনো প্রিভিয়াস অতীত কোনো কনভিকশন, কোনো খারাপ ক্রিমিনাল রেকর্ড নাই, এটা হইলো তোমার একমাত্র মিটিগেশন। Although given the gravity of your crime, in my judgment, that entitles you to only a very modest discount। সে বলছে কি যদিও আমার মতে এই যে সিরিয়াসনেস অফ দ্য অফেন্স যেটা, তার কারণে তুমি শুধু একটা মডেস্ট, শুধু পরিমিত ছোটখাটো একটা ডিসকাউন্ট তুমি পাবে, কারণ তুমি যে অপরাধ করেছো এটা খুবই বিশাল, খুবই গ্র্যাভিটি অফ দ্য অফেন্স ইজ ভেরি গ্রেভ। আপনার এটা খুবই সিরিয়াস ম্যাটার, তুমি হত্যা করেছো, তোমার গুড ক্যারেক্টারের জন্য একটা সামান্য ছোটখাটো হয়তো একটা ডিসকাউন্ট তুমি পাবে। He said the amount of planning and preparation served as an aggravating feature of the crime। যে অপরাধের মাত্রাটা বেড়ে যাবে কারণ তুমি অনেক প্ল্যান করেছ, অনেক প্রস্তুতি নিয়েছ হত্যা করার জন্য, অনেক মানে পরিকল্পনা করেছ। এই যে প্ল্যান, পরিকল্পনা, প্রস্তুতি যেগুলো নিয়েছ, এগুলোর জন্য তোমার অপরাধের মাত্রাটা আরো বেড়ে গেল। এগুলো হইল aggravating factors. Other aggravating features included the victim's mental health। এখানে অন্যান্য aggravating factors যেগুলো ছিল সেগুলো ছিল ভিকটিমের মেন্টাল হেলথ, তার মানসিক অবস্থা ভালো ছিল না, সে মানসিক রোগী ছিল। এটা হইল আরেকটা aggravating factor। জাজ এই কথাও বলছে যে এই কারণগুলোর থাকাতে তোমার সাজাটা আমি বাড়িয়ে দিয়েছি, এগুলো aggravating factor। He said that the sentence of the court is one of the life imprisonment, and the minimum term that you will be required to serve will be 34 years। সে বলছে কি এই সেন্টেন্স যেটা তোমাকে কোর্টে দিতে পারবে সেটা হলো যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, এর কম কোনো কিছু না, তোমাকে লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট দিতে হবে, এবং এই লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট তোমাকে সারা জীবনেই থাকতে হবে, কিন্তু মিনিমাম তোমাকে থাকতে হবে 34 ইয়ার্স। ওর পরে 34 ইয়ার্স এর পরে তুমি ছাড়া পাবে কিনা সেটা নির্ভর করবে প্যারোল বোর্ডের উপরে। এবং জাজ আরো বলছে কি as part of your degree you are taught anatomy and you included in your website
which advertised your services that you had experience in the dissection of human bodies. সে অ্যানাটমিতে যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিচ্ছেদ করা, কাটাছিড়া করা, এগুলো অ্যানাটমি বলে, সেই অ্যানাটমিতে ডিগ্রি করেছে, ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি করেছে, এবং সে তার ওয়েবসাইটে অ্যাডভার্টাইজ করেছে সে হিউম্যান বডি ডিসেকশন করার জন্য সে খুবই এক্সপার্ট, এক্সপেরিয়েন্স, এগুলো তার অভিজ্ঞতা আছে, এগুলো সে অ্যাডভার্টাইজ করেছে তার ওয়েবসাইটের মধ্যে। That no doubt stood you in good estate when you cut off her head. এবং জাজ বলছে কি কোনো সন্দেহ নেই যে তোমার এই পড়াশোনাটা এখানে অপরাধ করার জন্য কাজে আসছে। তুমি একটা ভালো অবস্থানে ছিলে তার মাথাটাকে তার বডি থেকে কেটে বিচ্ছিন্ন করার জন্য, কারণ তুমি অ্যানাটমিতে ডিগ্রি করেছো। Although why you choose to do that remains a mystery. কিন্তু তুমি তার বডিটাকে মাথা থেকে বিচ্ছিন্ন করা, মাথাটাকে কেটে বিচ্ছিন্ন করা, কেন এটা করতে গেলা, এটার কোনো কারণ রহস্যময় থেকে গেল, আমরা এটা এখনো বুঝতে পারি না। এই বক্তব্যগুলো সব জাজ একের পর এক বলছিল, কিন্তু এবং সে বলছে কি শিওর Gemma Michelle killed Mi Chang over her withdrawal of an offer to pay for her house deposit. কিন্তু এখানে কোনো নিশ্চিত আমি বলতে পারি তুমি তাকে হত্যা করেছ, কারণ এই বৃদ্ধ মহিলা, 67 বছর মহিলা, বয়স্ক মহিলা, সে তোমাকে যে 200,000 পাউন্ড দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেটা উইথড্র করেছে, যার জন্য তুমি তাকে হত্যা করেছ, এতে আর কোনো সন্দেহ নাই। এবং জাজ আরো বলছে কি the messages that passed between the two of you, যে টেক্সট মেসেজ তোমরা যে আদান প্রদান করেছে একে অপরের মধ্যে, এখানে দেখা গেছে যে she was very well aware of your problems with regards to the house and was proactive to attempting to help you. সে বুঝা গেছে তোমাদের টেক্সট মেসেজের মাধ্যমে যে সে খুবই সম্পূর্ণ অবগত ছিল তোমাদের ডিফিকাল্টি, যে তোমরা একটা কঠিন অবস্থা দিয়ে যাচ্ছিলা, তোমাদের ঘরটা রিপেয়ার করা হচ্ছিল না এবং এটা স্ক্যাপ ফোল্ডিং দিয়ে ঢাকা আছে, তোমাদের পয়সার অভাব, তোমাদেরকে বিল্ডার চিট করেছে 230,000 পাউন্ডের, তোমরা এখন পয়সা হারা। কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নাই যে তুমি যে হত্যা করেছো তাই ওই পয়সার লোভে, সে যেহেতু পয়সা দেয় নাই। এই কথাগুলো সব জাজ বলছিল, এবং this culminated in her offering to give you 200,000 to spend in the house, যে সে প্রতিশ্রুতি করেছিল দেওয়ার জন্য, যেটা সে দিতে পারে নাই। দর্শক, আমি শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমি আবার ফিরে আসছি। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল